Okay, so I hope you all understood the previous class. And today we are going to learn about communication and especially written communication. Okay, so how is it important? Why is it important? We'll learn all about it. First, basically, we'll start. We'll start with communication. Okay, so what do you think communication is? Okay, how many participants are there? 44. You can reply in your chat box too. You can just send a message of my questions. Whatever you know, you can just answer, whether it is correct or not. Okay. So what do you think communication is? Right now, we are speaking, we are talking through Zoom call, right? So this is one way of communication. So you just think, your daily activities like texting messages or posting something on Facebook or Instagram or talking to your friends. Daily we'll be talking, with our friends, family, in a college, school, with teachers and all. So this is all basically communication. Okay. So that means one person is sending some information to the other person. Other person there is a receiver. Okay. So it can be in a workplace, it can be in a college, it can be in a house, it can be in a, friends sitting place, like chilling place and all. Okay. So basically communication is sending or receiving information. Okay. That is a intended meaning, which has an intended meaning. Okay. So for example, if I am the source or I am the sender, I am sending some message to the receiver. That means it can be a friend or it can be someone who is sitting right next to you, or it can be someone who is talking over the phone, or it can be someone who is talking like this, like a Zoom call. Okay, so now I'll just show some pictures. Okay, so this is how communication will go. Okay, for example, if a sender is encoding the message, okay, and he's sending that to the receiver. Here decoding. So here decoding is a receiver and encoding is the sender. Okay. So the message will be sent to the receiver and he will decode and again send the message to the sender. Okay. If you have understood, here the first person, that means left person who is standing right here, is the sender and the right side is the receiver. Okay, so the first person is the first person wants to send the message, so he is encoding. He will think, he'll first interpret the message what he want to deliver to the, for example, if you're talking to a friend, మీరు ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆలోచిస్తారు కదా ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు. సో ఆలోచించి ఆ మెసేజ్ పంపుతారు రిసీవర్ కి. సో రిసీవర్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్. ఓకే, మీ ఫ్రెండ్ కూడా మీరు చెప్పిన దాన్ని విని ఆలోచించి మళ్ళీ మీకు ఫీడ్బ్యాక్ లాగా మెసేజ్ లాగా పంపిస్తారు. ఓకే, ఐ మీన్ చెప్తారు, మాట్లాడేదాన్నైనా లేదా ఈమెయిల్ నుంచి పంపించేదైనా, ఆర్ యూ కెన్ వాట్సాప్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఫేస్బుక్, ఇవన్నిటి ద్వారా చేసేదాన్ని ఛానల్ అంటాం. సో త్రూ విచ్ ఛానల్ వీఆర్ సెండింగ్, ఇఫ్ యూఆర్ సెండింగ్ సమ్ టెక్స్ట్ త్రూ వాట్సాప్, that means you're sending, if you're sending through WhatsApp, that means your channel is WhatsApp. Or if you're posting something in your Facebook account or Instagram account, so your channel will be Facebook or the Instagram. So communication is something, conversation between basically two people, two or more people. It can be 100 people of conference room, or it can be just your friend. So it varies from person to person. So basically that is what communication is. Okay, so as I said, communication, the process of communication, like the sender encodes the message, the receiver decodes the message, and he again feedback in the sense he is replying to the sender. Okay, so this is the basic process of communication. Okay, so now we have basically four types of communication. Like there are many different types of communication, but these four are the main types of communication. Okay, now I'm going to share. Okay.
Okay, so we have 4 types of communication. Understood? First one is verbal communication. Second one is non-verbal communication. Third one is visual communication. And fourth one is written communication. Okay, so verbal ante ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా వాయిస్ తో, ఈ వాయిస్ తో మాట్లాడే దాన్ని వర్బల్ అంటాం. యూజ్ స్ట్రాంగ్ కాన్ఫిడెంట్ స్పీకింగ్ వాయిస్. ఓకే, సో నాన్ వర్బల్ అంటే మాట్లాడడం కాకుండా చూడండి, మన హ్యాండ్ మూమెంట్స్ కానీ, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ, లెగ్ మూమెంట్స్ కానీ, పోస్చర్స్ కానీ, డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానీ, ఇవన్నీ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ లోకి వస్తాయి. వర్బల్ ఇస్ సంథింగ్ is done through our words. ఓకే, మనం మాట్లాడేదాన్ని వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం. ఎక్కడ మాట్లాడినా, ఇంట్లో మాట్లాడినా, బయట మాట్లాడినా, కాలేజ్ లో మాట్లాడినా, ఒక కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ లో మాట్లాడినా, ఇలా జూమ్ కాల్ లో మాట్లాడినా, ఏదైనా వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో నాన్ వర్బల్ అంటే మాటల ద్వారా కాదు. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ డన్ త్రూ వర్డ్స్, ఇట్ ఈస్ వితౌట్ కమ్యూనికేషన్. నాన్ వర్బల్ అంటే కమ్యూనికేషన్ ఎలా నోటితో కాకుండా చేత్తో, లేదా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, లేదా లెగ్ మూమెంట్స్, లేదా పోస్చర్స్, ద వే వి సిట్ అండ్ ద వే వి స్టాండ్. సో ఆల్ దిస్ ఆల్సో communicate. And the third one is visual communication. Okay, visual ante manam kallato చూసేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మూవీస్ చూస్తున్నాం, చాలా మీమ్స్ చూస్తున్నాం, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో, ఫేస్బుక్ లో మీమ్స్ పేజెస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేస్తున్నాయి కదా, అండ్ వీ విల్ రిప్లై దెమ్ ఇన్ కమెంట్స్, or through the form of feedback, or through the form of emails, like that. So that is visual communication. So, and written communication is something which we write with our hands, which is on a paper. Okay, again, now we will go deep into them. Okay, so this is a verbal communication. If you just look at this picture, there are 4 people talking, right? So they are talking, they're communicating with their words. So that is called verbal communication here. Okay, so it generally engage in speaking with others. It can be a face to face, or over the telephone, or via Skype call or Zoom call. Right now we are doing this, all comes under verbal communication. But some verbal engagements are informal, like such as chatting with a friend over coffee or in the office kitchen, while others are more formal. Again, we have formal and informal. Formal ante enti, like I said, if it's in a college, or when you're in a seminar lo unna, college lo unna, or higher authorities to maatladinappudu, we use a formal way of communication. ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఏంటి, ఫ్రెండ్స్ తో, ఫ్యామిలీస్ తో ఫార్మల్ గా మనం మాట్లాడడం. లైక్ రిచ్ వొకాబులరీ యూజ్ చేయం, నార్మల్ గా మాట్లాడేస్తాం. సో అది ఇన్ఫార్మల్. లైక్ చాటింగ్, యాజ్ ఐ సెడ్, చాటింగ్ ఇస్ అ ఇన్ఫార్మల్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో that is all about verbal communication. And then non-verbal communication. Okay, what do we do while we speak? Often says more than the actual words. Okay, non-verbal communication, it just includes, as I said earlier, okay, this is non-verbal communication. It's a transmission of messages or signals through a non-verbal platform, such as eye contact, facial expressions, gestures, posture, and the distance between two individuals. Okay, so eye contact ante enti, మనం కళ్ళతో కూడా చూస్తాం కదా, సో దాన్ని ఐ కాంటాక్ట్ అంటారు. ఇప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు మనం ఒక్కళ్ళనే చూస్తూ ఉండిపోకుండా మొత్తం కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ అయినా, అది క్లాస్ రూమ్ అయినా, ఏదైనా అందరినీ చూస్తూ మాట్లాడాలి. దెన్ ఓన్లీ that is how we should maintain eye contact. You should not see only the one person, so the rest of the audience will feel like, why is she talking only to the one person? So your eye contact also says a lot about you. Me eye contact kuda chala cheptundi. So you have to be careful when you maintain your eye contact when you're speaking. Okay, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా మనం మాట్లాడకుండానే జస్ట్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోనే మాట్లాడొచ్చు. అంటే నోటితో మాట్లాడకుండా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో కూడా మీరు మాట్లాడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్నారనుకోండి, మీ ఫాదరో మదరో మీరు అడిగింది ఇవ్వలేదు. సో హౌ యుల్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్సెల్వ్స్ దట్ యు ఆర్ సాడ్ త్రూ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, రైట్? మీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా సాడ్ గా పెడితే దట్ మీన్స్ without even using your mouth, without even using your words, you're conveying something through your facial expressions, right? So that is another type of non-verbal communication. Okay, again they gave a touch here. So when you give a shake hand firmly, that means like you're interested in the conversation. Or when you're not interested, you'll just like give like you'll just shake your hand, that's it. And then gestures is also very important. Okay, gestures is like, see here, they are showing a symbol, no, with two fingers lifting up. That means yeah, you're like chill. Okay, and if you just show like 5 fingers, that means you're showing number 5. Okay, so through gestures also you can really communicate. Okay, next one is written communication. Okay, so written communication, written communication is something which we write, right? ఏదైనా చేత్తో రాసింది కానీ, ఆర్ ఇప్పుడు పేపర్స్ పెన్నులు ఎక్కువ యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి వీఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ త్రూ మీడియా, రైట్? సో హియర్ మీడియా is like emails. Okay, employee manual, here they gave some examples: faxes, instant messages, letters, memos, emails. So right now mostly we are using media. That means emails are the first and foremost thing that we, if we want to convey something in a formal way. So emailing is a very formal way rather than texting in WhatsApp or Instagram, right? WhatsApp, Instagram ante malli ikkada informal vastadi. Emails ante formal way, letters, emails, faxes, ivanni formal way of communication annamata. But ivanni mana elaga written communication. So ikkada manam written communication enduku use chestam ante it can be stored for further use. If it's a verbal communication, cannot be, right? And then importance of visual communication in digital media. We see the fourth type of communication is visual communication. Like I said, no, watching a movie or watching memes or some texts through phone or through Instagram, Facebook. So all this comes under visual media, right? In visual media, for example, if we take a movie, okay, మూవీ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ కింద. విజువల్ మీడియాలో మూవీ ద్వారా 2-way ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అవ్వదు. అంటే ఇప్పుడు ఒకళ్ళు మాట్లాడి మనం రిప్లై వెంటనే ఇవ్వలేం. రిప్లై మనం ఫీడ్బ్యాక్స్ లో కానీ కమెంట్ సెక్షన్స్ లో కానీ చేస్తాం. కానీ వాళ్ళు దేర్ త్రూ మూవీ దే ఆర్ డెలివరింగ్ దేర్ ఐడియా, రైట్? దేర్ కాన్సెప్ట్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దేర్ కాన్సెప్ట్, దేర్ visually, in a picture manner they'll show us. So that is also one type of communication. Okay, so we have some charts here. Okay, so these are the 4 types of communication. Okay, verbal communication, that is something which goes through words or through mouth. Okay, second one is non-verbal communication. That is like, for example, I'm just using my hands to express something, right? So or the facial expressions or the gestures or the way I sit, the way we stand. So these are all comes under non-verbal communication. Okay, and in non-verbal, again, this eye contact, facial expressions, as I said earlier. So these all comes under non-verbal communication. And the third one is written communication, something we communicate with the other person. If someone has raised the hand, Karumuri Hudson, please talk if you have a doubt. Karumuri Hudson, if you have a doubt, please talk. Okay,
So as I said, the communication is mainly divided into 4 types. One is verbal communication, second one is written communication, third one is non-verbal communication, and the other one is visual communication. That means, for example, I said a movie. Okay, they want to convey some information to us. So us, the audience, are the receivers, and the directors, actors are the senders. They want to send some kind of information or the intended meaning or the message through a movie. So the movie is here the media, that is the channel. Okay, so these are the basically 4 types of communication in which we are learning about written communication right now. Okay, why is it written communication important? So that we need to learn. Okay, there are so many advantages of written communication. You know, it is a repetitive standing orders. For example, uh, mm, for example, we'll take a college example. Your principal wants to talk something with your teachers. Okay, so rather than if she conducts a meeting, that can be which type of communication? If the principal wants to talk to all of the students, then what can be it? Is it a verbal communication or is it a non-verbal communication? If a principal conducts a meeting to the teachers to talk with them, what kind of communication will it be? Verbal or non-verbal? Can anyone respond? Can anyone respond? If a principal calls all the teachers into the staff room and conducts a meeting? Okay, someone has raised the hand. I6 Apple user Sunny. Sunny, can you speak up? If a principal calls to a meeting, if a principal calls to a meeting to all the teachers, will it to talk? Okay, she conducts a meeting to talk something with the teachers. So is it a verbal communication or non-verbal communication? Can you please? Verbal condition. Yes, verbal communication. Why? Because she's talking through the words. So that means something which is talking through the mouth. Yes. Okay, Realme 7, I don't know who it is, but okay, it's a right answer. Good. So it's a verbal communication, right? Or if a principal wants to send some information through a circular book, what can it be? Is it verbal or non-verbal? Can anyone answer this? If see, right, earlier you said that if it's a meeting, it is a verbal. Yes, someone from Realme again. Yeah, Jerusha. Yes, it's non-verbal communication. Yeah, you're right. Yes, yes, Satyavedu. Yeah, Satyavedu from Chittor district. Yes, it is non-verbal communication. Why? Because it is not, oh, I'm sorry, it is written communication. Because she sent something in the form of text in a book. Circular book, you know what is circular book? You know, in a school campus or in a college campus, if the principal wants to talk to all of the teachers, she'll send a circular, right? So that is written form of communication. Okay, it's not non-verbal, it's written form of communication. Non-verbal is something conveyed through facial expressions, hand movements, leg movements, eye contact and all. Okay, non-verbal communication is different. Okay, everybody is texting as non-verbal communication. See, circular lo principal circular lo letter type or some information, some points. Edana points rasi teachers andarki iste, it's a form of written communication, not non-verbal communication. Okay. See, non-verbal, someone has raised the hands. GB Balu. Okay, you can talk if you want to. Non-verbal communication ante facial expressions, gani, like I said, hand movements, leg movements, eye contact. This is all non-verbal communication. Okay, principal circular rasindante she's writing in the form of written communication. She's writing with a pen, right, on a paper, and then she's sending that information to all of the teachers through an attender. Okay, so that is written communication, not a non-verbal communication. Okay,
So I think you have understood the 4 types. Now we are going to discuss about written communication. Okay, written communication has many advantages when it comes to storing the information for the future reference. Like it can be, for example, I said the circulars, right? Circulars ఇచ్చినప్పుడు they can read again and again, right? If it is a meeting, టీచర్స్ అందరూ ఒక్కసారే వినగలరు, ప్రిన్సిపల్ కూడా ఒక్కసారే చెప్తారు. ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ సర్క్యులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అయితే ఏంటి, రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ లో మనం ఒకే పాయింట్ అర్థం కాకపోతే 2-3 times వీ కెన్ రీడ్ ఇట్ అవుట్, రైట్? 2-3 times మనం చదవచ్చు దాన్ని. సో రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల we can repetitive standard orders will be there. Okay, and it creates a permanent record. Okay, like for example, if you you file something you file something against someone in a police station, or if you are going to some court, it will be like a permanent record. If they start writing FIR, that will be there for a future reference, right? Or for example, books. For example, take example of books. Okay, books can be read many a times by a reader, right? For example, if there is a book, for example, you take your textbook in your college, you can use that for many generations, right? You can pass it on for your future generations, the textbook. So because it is a written communication, you can pass it on for the future generations, because it can't be erased, right? If it's a speaking, if it's a verbal communication, we will just deliver the information, and many people may forget that. So that is why they started this textbooks, and also that can't be erased, that the record will be there for permanently, right? And it gives the receivers sufficient time to think, act, and react. If it's a written communication, for example, your principal wants to talk to you through the email, so she sent an email to you. Okay, email పంపిస్తే మీకు ఏంటి, you'll have time to think కదా, okay, this is the email, this is the question I have to answer. So you will think, and then you will react. You will think, what should I answer, and then you will react. For example, take examinations as an example. మీకు రిటర్న్ ఎగ్జామ్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు, సో అది రిటర్నే కదా, రిటర్న్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు. ఇట్ కెన్ బి ప్రింటెడ్ ఆల్సో, బట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్, రైట్? సో మీరు క్వశ్చన్స్ చూసి ఆలోచించి అప్పుడు కదా ఆన్సర్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్, అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్. అదే ఎగ్జామినేషన్స్ తీసుకుందాం, వైవా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే, వైవాలో వాళ్ళు అడిగిన వెంటనే మనం ఆన్సర్ చేసేయాలి. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ సో మచ్ టైమ్ టు థింక్. వైవా ఎగ్జామ్ అయితే, అదే రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అయితే we can think a lot and then we can write, because we'll have time to think. When it comes to written communication ఏంటంటే మనకు చాలా టైం ఉంటది ఆలోచించి రిప్లై ఇవ్వడానికి. అదే స్పీకింగ్, వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే it can't be it won't give so much time for us to think. Again, written communication, it can be used as legal document. Okay, for example, the father or mother, if they are registering some land on you, okay, registration, there will be a legal document which is in a written form. ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు కదా రిజిస్ట్రేషన్స్ అయినప్పుడు, మీ ల్యాండ్స్ కానీ ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్స్ అయినప్పుడు, దే విల్ గివ్ యూ అ లీగల్ డాక్యుమెంట్ దట్ దిస్ బిలాంగ్స్ టు యూ. Or if you get a license in driving, okay, in a car license or a bike license, you will get a legal document that this person is licensed for driving, right? So because it is in a written form, either it is in phone or in a form of paper, it is in a written form, so it can be stored. It can be stored for permanent use also. If someone asks you suddenly, some traffic police ask you to show your license, you can simply show, right? Because it is a form of written, it cannot be erased. Okay, and also it can be sent to many persons at a time. For example, we'll take a daily example like WhatsApp. You can send the same message to n number of people, right? You can send the same message to, you just need to forward to all the number of people. Or if you
want to talk through email, you can send the same email in a CC format to everybody, right? To everybody in the sense to whomever you want to talk to. If it's a 10% or a 20%, you can just send the same information to different people, right? And it is suitable for sending statistical data like chart, diagram, pictures, all can be sent through written communication. If it's a verbal communication, can be, can we show with our words? Can we show some pictures? ఏదైనా picture చూపించాలంటే మనం మాటల్లో చూపించగలమా? No. If it's a written communication, we can show everything. We can, we can draw a diagram, we can, draw a chart, or you can, pictures or data. ఏదైనా సరే మనం written communication లో we can show. That is another advantage of written communication. And also it is easy to send unpleasant news. Okay, this is another major advantage of written communication. For example, if someone is dead, okay, ఎవరైనా చనిపోతే కాల్ చేసి చెప్పడం కన్నా మెసేజ్ చేసి చెప్పడం, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ అస్. బికాస్ ఇలా చనిపోయారు అని అందరూ చెప్పలేరు. ఎవ్రీబడి డజంట్ హ్యావ్ సో మచ్ డేరింగ్ టు టాక్ దిస్ సెన్సిటివ్ మ్యాటర్స్, రైట్? సెన్సిటివ్ మ్యాటర్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం వెంటనే ఇలా కాల్ చేసి ఇలా చెప్పలేం. So it will take us bit time, right? So if it is a written communication, we can just send that this person is this so and so person has died in this early morning, so rest in peace. We can just text like that. So that is an easy form for us. When it comes to sensitive matters, it is always easy to send information through texts, right? Okay, so these are the advantages. It can be stored for permanent use, it can be legal document, it can be, when it comes to sensitive matters, it is always preferable to give through to send information through this written communication. It can be in a form of text, or it can be in a form of letter or email, but it will be comfortable with written communication when it comes to sensitive matters, right? Yes. So this is the importance of written communication. So now we will learn about importance of punctuation in written communication. Okay, I'm gonna see, what's punctuation, right? Comma, commas, hyphen, inverted commas, these all comes under punctuation. Full stop, all this. Because without punctuation marks, it is, it's really horrible for us to read a sentence. For example, I'll just show you some examples. Okay, I'm just sharing my screen again. Okay, if you just look at this picture, you'll understand what punctuation matters is. The first one, if you see, let's eat grandma. So that means if you didn't put a comma here beside eat, so it's like అమ్మమ్మని తినేద్దాం. The information అలా వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ వన్, లెట్స్ ఈట్ గ్రాండ్మా. దట్ మీన్స్ లెట్స్ ఈట్ కామా గ్రాండ్మా, లెట్స్ ఈట్ గ్రాండ్మా. సో హియర్ కామా అంటే మనం చిన్న పాజ్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ వెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గో ఇన్ అ కరెక్ట్ ఫార్మ్. ద ఫస్ట్ వన్ మీరు చూడండి, లెట్స్ ఈట్ గ్రాండ్మా అంటే గ్రాండ్మాని, అమ్మమ్మని తినేద్దామా అన్నట్టుంది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్, అమ్మమ్మ తినేద్దామా, అమ్మమ్మ డిన్నర్ చేద్దామా అని సెకండ్ వన్ కనిపిస్తుంది కదా. సేమ్ ఫస్ట్ వన్ కి సెకండ్ వన్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, మొత్తం మీనింగ్ మొత్తం మారిపోయింది. ఎందుకు? జస్ట్ కామా వల్ల, ఒక్క కామా పెట్టకపోవడం వల్ల మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్, మొత్తం సెంటెన్స్ మీనింగ్ మొత్తం మారిపోయింది. సో దట్ ఈస్ వై punctuation marks are very, very important in a written form of communication. Okay, and if you want to see the second example, see, first one is correct, right? Eat your dinner. Nee dinner nu tinu. Okay. Second one, eat, full stop, your dinner. How is it? ఇక్కడ తిను నువ్వే డిన్నర్, నిన్ను నువ్వే తిను అన్నట్టుంది సెకండ్ వన్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్. సో ఫస్ట్ వన్, ఈట్ యువర్ డిన్నర్. సో దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, ఇది చూడండి, ఐ ఫైండ్ ఇన్స్పిరేషన్ కుకింగ్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ మై డాగ్. ఒక్క దగ్గర ఫుల్ కామా లేదు, ఏం లేదు.
సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది, నాకు మా ఫ్యామిలీని నా డాగ్ ని కుక్ చేసేయడంలో నేను ఇన్స్పిరేషన్ వెతుక్కుంటాను అని ఉంది. సెకండ్ వన్ చూడండి, ఐ ఫైండ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ కుకింగ్ కామా మై ఫ్యామిలీ కామా మై డాగ్. అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటి, నేను కుకింగ్ లో, మా ఫ్యామిలీలో, ఇంకా నా డాగ్ అంటే నాకు ఇన్స్పిరేషన్. నాకు కుక్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్. మా ఫ్యామిలీని చూసినప్పుడు నేను ఇన్స్పిరేషన్ తెచ్చుకుంటాను, మా డాగ్ ని చూసినప్పుడు నేను ఇన్స్పిరేషన్ తెచ్చుకుంటాను. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఐ ఫైండ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ కుకింగ్ కామా మై ఫ్యామిలీ కామా అండ్ మై డాగ్. ద ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఐ ఫైండ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ కుకింగ్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ మై డాగ్. దెర్ ఇస్ నో కామా, రైట్? సో the whole sentence meaning is destroyed here. మొత్తం sentence meaning అంతా మారిపోయింది. If you want to say another example, a woman without her man is nothing. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఒక ఆడ మనిషి ఒక అబ్బాయి లేకపోతే షీఈ్ నథింగ్ అని వస్తుంది ఫస్ట్ మీనింగ్. సెకండ్ మీనింగ్ చూడండి, a woman చెప్తుంది వితౌట్ హర్ మ్యాన్ ఈజ్ నథింగ్. సో సెకండ్ మీనింగ్ కి ఫస్ట్ మీనింగ్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? ఒక మ్యాన్ లేకపోతే విమెన్ నథింగ్ అని ఫస్ట్ వన్ ఉంది. సెకండ్ వన్, ఒక ఉమెన్ ఏం చెప్తుంది, వితౌట్ హర్ మ్యాన్ ఈజ్ నథింగ్. సో నేను లేకపోతే మ్యాన్ అనేది నథింగ్, మ్యాన్ అనేవాడు నథింగ్ అని చెప్తుంది సెకండ్ వన్, రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ కి సెకండ్ వన్ కి కామా ఇంకా సెమీ కాలన్ వల్ల ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో చూడండి మీనింగ్. So this is how it goes if the information, if the punctuation marks are not correct. Okay, I think you understand what is the importance of punctuation. If you're not keeping even a comma, the whole meaning will be changed. Okay, we got so many chats. Okay, I hope you understand what is the importance of punctuation. See, in the previous thing, I find inspiration in cooking my family and my dog. How is it? How does it sound like? మా ఫ్యామిలీని నా డాగ్ ని కుక్ చేయడంలో నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. Does it even, it sounds so absurd, right? And if you just keep a comma, okay, if you just keep a comma, I find inspiration in cooking comma my family and my dog. So here the whole meaning is again changing. So the punctuations are very, very important in a written form of communication. Understand? Without punctuation, it is absurd to read for a reader. It can be a book, or it can be a message, or it can be anything. But without punctuation, the whole meaning will be changed. So that is why we have to learn punctuation in written communication. The importance of comma, where to put a comma, and where to put a full stop, where to put a, hyphen, inverted commas, like that. Okay, if you want to, how do we use full stop in our written communication? Okay, full stop. Okay, if for example, in a paragraph there are 2 to 3 ideas, you want to convey some 2 to 3 ideas in a paragraph. So after each idea you have to put a full stop. Okay, and if you want to, like the example, I find inspiration in cooking, you have 3 different things where you are getting inspired, right? Cooking, family and dog. I am just giving the example like I've shown before. Okay, so ee 3 vaatlo neeku inspiration undi enti, cooking, family and dog, right? So ikkada you have 3 ideas kabatti 3 ideas combine cheyakunda 3 ideas ki comma pettali. So that is when a reader will understand your meaning. Okay, what you want to share with them, that is when the reader will understand, because of the punctuation marks. If the punctuation marks go wrong, the whole meaning will be destroyed. Okay, so there is a comma, there is a question marks also. Question marks are very important. When you ask a question, do not keep full stop, you just keep question mark. I have seen many of the students doesn't use question marks. Okay, when you're using with what, when, why, how, when you're starting a sentence with this, you have to keep a question mark. Otherwise the readers or the person who is reading your questions, they won't understand whether it's a question or is it a exclamatory mark or what.
So therefore question marks are also very important and hyphens are also very important. So basically punctuation marks are very important in written communication. Understood? Okay, so today we have learned about communication, what are the types of communication and the importance of written communication and importance of punctuation in written communication. So we have learned 4 things today. So communication is a process where one person is sending a message to the other person and in return, the other person, that is a receiver, will send the message in a form of feedback. Okay. So communication is a conversation, basically a conversation between 2 or more people. So that is about communication. And what are the types we have? How many types we have in the communication? Can you please respond in a chat box at least? How many types of communication do we have? Okay, someone has raised the hand and I'm unmuting them. You can talk. Whoever wants to talk, you can talk. 3. Okay, there are 3 main, but I've said 4 types of, yes, 4. Satyavedu, yes, correct answer, 4 types. First one is verbal communication, that is done through words. మనం మాట్లాడే దాన్ని అంటాం. Okay. And the second one, non-verbal communication. మాటల ద్వారా కాకుండా facial expressions, hand movements, leg movements or eye contact, దీని ద్వారా information ఏదైనా కన్వే అయిందంటే అది non-verbal. And the third one, yes, Aziza Begum, yeah, third one is written communication. Like I've said, something which is written on a paper or through a text or through a mail. So these all comes under written. And the fourth one is visual communication. Like I've said, the examples of movies or watching Facebook or Instagram memes or some posts. So these are all visual communication. Okay. So yes, correct. Yes, Aziza, yeah, correct. Verbal, non-verbal, visual, written. Yes, good. So these are the 4 types of communication we have spoke of, right? So in this so our main topic is written communication. So we are here emphasizing on written communication. So written communication has various advantages, like I said, right? It can be stored for further use, like if it's a license document or a registration document, it should be stored, because if someone asks and claims that this is my land, no, you can tell this is my land because I have something legal document regarding to that land. So మీరు ఏదైనా ల్యాండ్ కొనుక్కుంటారంటే మీకు లీగల్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు కదా, రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్. సో అది రిటర్న్ ఫామ్ లో ఉంటది కదా. సో దట్ రిటర్న్ ఫామ్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. ఇఫ్ ఎవరైనా వచ్చి లేదు ఈ ల్యాండ్ నాది అంటే, నో, మీరు నో చెప్పి ఇది నాకు డాక్యుమెంట్ ఉంది, నాకు రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ ఉంది, ఐ హ్యావ్ ఎ లీగల్ డాక్యుమెంట్, సో దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు మీ. So that is how this written communication will be helpful. Also, I said no, in sensitive matters, it is always preferable to text than calling and saying someone that someone is dead. ఎవరైనా చనిపోతే ఇలా చనిపోయారు అని ఫోన్ లో చెప్పడం కన్నా మనం మెసేజ్ చెప్పడంలో we feel some comfort, right? Yeah. So this written communication has many advantages. It can be stored for further reference. We can read, we can reread if it's a written communication. If it's a verbal communication, we cannot even think and answer. We just need to answer very spontaneously, right? If it is a written communication, for example, I said in exams, right? In an exam, you can just see, think, and answer the question. Whereas in a Viva exam, you just need to answer whatever you get, right? Though you have to prepare for both of the exams, but written communication has some time to think. Whereas speaking, like verbal communication, we don't have time to think. We just need to just say it out. So written communication has various advantages. So in written communication, again, we have learned that punctuation is very important. Like I gave some examples, no? Let's say grandma. అమ్మమ్మని తినేద్దాం.
It doesn't look good. It doesn't even sound good. అమ్మమ్మని ఎలా తింటాం అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో అక్కడ కామా, లెట్స్ ఈట్ కామా గ్రాండ్మా, అమ్మమ్మ రా తిందాం. సో కామా పెట్టకపోవడం వల్ల ఎంత డిఫరెన్స్ చూడండి. అమ్మమ్మని తినేద్దాం అనేది ఎలా ఉంది, అమ్మమ్మ రా తిందాం. How is it sound? So the whole meaning is changing only because we are not putting comma, right? Okay, we have again charts. Motivation also, motivation, yeah. Okay, someone has raised your hand again. Venkatesh, Kalyani, you can speak. Rahul from Nizampet and Ranjit Kumar, yes, you all can speak if you want. So Sunny, yes. If you have any doubts, you can ask me regarding this. So this is all about communication. Communication. No doubt. No doubts. No, ma'am. So you have understood fully. So you have understood fully. I can ask questions because you have no doubts. Okay, anybody has doubts? If anybody is having a doubt, please ask me about communication, the types of communication, written communication, and the Hello. 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 If you have any doubt, please tell Indra. me. Venkatesh, if you want to speak, please talk. Sheikh Mumtaz, yes, you can talk. If you have any doubts, please talk. Venkatesh, Sheikh Mumtaz, ma'am, chat disconnect cheyandi, andru hi etc. pestunaru. Okay, chat box unnadi endukante if you have any doubts or if I ask something, you have to reply in chat box. You don't need to say hi, hello everyone to everyone. Okay, if you want to say some hi or hello, you talk to me at exactly at 9 o'clock. At the end of the session, you're coming and telling hi. That is not good, right? So if you want to say hi or good morning, sharply join at 9 o'clock. Everybody is joining at 9:15 or 9:20. Okay, okay, good. So if you have any doubts, you just ask me. I'll just unmute you or 4 types of communication. Now I've said that non-verbal communication, verbal communication, written communication, and visual communication. Someone has doubt. Oppo A31. You have to rename yourselves with your college or at least your name. If you just, name yourselves as Oppo, how do I recognize you? Communication. Communication is just sharing information between two people. Okay, communication అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను, దాన్ని కమ్యూనికేషన్ అంటారు. మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీరు మాట్లాడతారు, దాన్ని కమ్యూనికేషన్ అంటారు. ఓకే, సో అందులో నాన్ ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, Oppo A31, if you have any doubt, please text. Yeah, Kirti, I'm again repeating what is communication. Okay, కమ్యూనికేషన్ అంటే సింపుల్ సెన్స్ లో చెప్పాలంటే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుకుంటే ఏం మాట్లాడతారు, ఒక మనిషి ఇంకో మనిషికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తారు. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ they're just passing the information. That is called communication. For example, I'm talking to you through Zoom call. Okay, this is also called communication.
సి నేను మీకు జూమ్ కాల్ ద్వారా మెసేజెస్ అదే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్. కమ్యూనికేషన్ అంటే పేరు అలా ఉండడం వల్ల ఏదో పెద్ద you don't need to think okay it's some big word, what is it. కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం మాట్లాడుకున్నదే, మీరు నేను మాట్లాడుకున్నదాన్ని కమ్యూనికేషన్ అంటారు. ఓకే మిస్, నాకు ఒక డౌట్. వర్బల్ టాపిక్ లో ఇన్ఫార్మల్ అంటే చాటింగ్ అన్నారు, నాన్ వర్బల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ డన్ బై వాయిస్ అన్నారు. అప్పుడు చాటింగ్ అనేది నాన్ వర్బల్ లోకి వస్తుంది కదా మేడం. ఓకే, హూ ఇస్ దిస్? అజీజా బేగం. నాన్ వర్బల్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ స్పోకెన్ త్రూ వర్డ్స్. యాజ్ ఐ సెడ్, నాన్ వర్బల్ అంటే రాయడమో చెప్పడమో కాదు, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఆర్ నడవటం కానీ, కూర్చోవడం కానీ, నించోవడం కానీ, ఇవన్నిటిని నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. అంటే మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆర్ ఈవెన్ మాట్లాడక ముందే డ్రెస్ సెన్స్ కానీ, డ్రెస్ సెన్స్ చూసే చెప్పేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ టీచర్ ఏంటి శారీ కట్టుకోకుండా సల్వార్ వేసుకుంది, సంథింగ్ వి విల్ జడ్జ్ సంథింగ్ వితౌట్ ఈవెన్ దే స్టార్టెడ్ టాకింగ్, రైట్? వాళ్ళు మాట్లాడక ముందే మనం జడ్జ్ చేసేస్తాం డ్రెస్ చూసి లేదా వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూసి. నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే రాసేది కాదు, యు ఆర్ మిస్టేకింగ్. ఓకే, యు ఆర్ మిస్టేకింగ్. యు సెడ్ నో అజీజా బేగం, చాటింగ్ అనేది నాన్ వర్బల్ లోకి వస్తుంది కదా మేడం అని. చాటింగ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్, రిటర్న్ అవుతుంది అది. ఇట్ డజంట్ కమ్ అండర్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, I hope Aziza you understood this. Non-verbal communication ante something we are conveying our information through facial expressions, hand movements, leg movements, postures, the way I sit or the way I stand. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాల్ మీద కాల్ వేసుకొని కూర్చుంటే, ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ లో కాల్ మీద కాల్ వేసుకొని కూర్చుంటే ఎలా ఉంటది? ఓకే, ఎవరైనా చూసిన వాళ్ళు తిన కొంచెం పొగర్లా ఉంది, ఐ థింక్ షీఈ్ arrogant పర్సన్, దట్ ఈస్ వై the way she is sitting in front of all higher authorities, అందరు హైయర్ అథారిటీస్ ముందు చూడండి ఎలా కూర్చుందో కాల్ మీద కాల్ వేసుకొని. సో తను ఏం మాట్లాడకపోయినా తన నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే తను ఎలా కూర్చుందో దాన్ని బట్టి జడ్జ్ చేసేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వై నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ when you're sitting in a out in a four-walled room. I think, yeah, Begum understood. Yes, okay, thank you. And ఓకే, వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను, వర్డ్స్ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాను. ఇఫ్ ఐ యూజ్ మై వాయిస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. వర్బల్ అంటేనే వర్డ్స్ అన్నమాట. సో వర్డ్స్ తో మాట్లాడుతున్నాం, వాయిస్ తో మాట్లాడుతున్నాం, దాన్ని వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే, యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, okay, it is some I think we can represent in the form of a letter. Yes, form of a letter anedi written communication. Okay, lucky Manu, yeah, you can represent in a form of letter, that is called written communication. Okay, verbal communication ante something we speak through words. Non verbal ante something we convey information through facial expressions or the body language. రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మెసేజెస్ లో అయినా, ఈమెయిల్ అయినా, లేకపోతే లెటర్స్ అయినా, ఇలాంటివన్నీ మనం రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అని చెప్తాం. ఓకే, నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్, గివ్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యామ్. ఎస్, నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have shared you the picture. That is why you have to join sharply at 9 o'clock. If you sharply join at 9 o'clock, you won't have such doubts. See, I'm just showing you. See here, the facial expression. See how the girl is showing her expression. That means she's a bit sad and she's a bit hesitant. Yes. సో ఈ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారా మనకి అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే షీ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ. ఓకే,
ఐ కాంటాక్ట్ ఇది జెస్చర్ అంటే హ్యాండ్స్ తో మనం ఏమైనా చూపిస్తాం కదా దాన్ని జెస్చర్స్ అంటారు. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. టచ్ అయినా లేదా ద వే వి స్టాండ్, సి హౌ షీ ఇస్ మర్మరింగ్ ఇన్ టు హర్ ఇయర్స్, బాడీ మూమెంట్ అండ్ పోస్చర్ అంటే వాళ్ళు ఎలా నించున్నారు అనేది పోస్చర్. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. Okay, do you have any other doubts? Thank you, ma'am, for giving us wonderful class about communication. It's very useful to us. Yes, thank you. Okay, yeah, no doubts. Okay, good. This Ranjit Kumar, do you want to speak? Bhaskar Boss and Venkatesh. If you want to speak, you can. You want to talk? Yes. Yes, you can talk. Doubts? You raised your hands. If you have any doubts, please ask me. I'll just clarify because we are running out of time. It's already 10:06. If you just quickly ask me any leftover doubts, we'll just clarify it. Or we'll wind up the sessions. No doubts, madam. So I think everybody understood what is written communication and what is the importance of punctuation, right? Okay, so our session is over. So I'm winding up. If you have any doubts, please write them up and tomorrow we can clarify. Okay, in tomorrow we'll go deep into written communication. Okay. Okay. Students, good morning to all. So today we are going to learn a new topic. I hope personality development is clear to everyone, right? Please, anyone give feedback regarding personality development, what you have learned in that. I will unmute you, raise your hands. Yes, students, you can talk. I have unmuted the people who raised their hands. Bhaskar, Pavan, Venkatesh, Ganesh. Good morning, madam. Good morning. I'm Abhinaya, madam. I'm going to talk about the personality development we have discussed in previous classes. Can you hear me, ma'am? Okay. Can you hear me, madam? Yes. Sudhya? Personality development. Personality development details about the information of the behavior and the health, physical appearance, and mental thought. Thoughts, thinking, looking, behaving, with need, and like you. Hey, hey. Your voice is not clear. Now can you hear me, madam? Yes, yes. Your voice is breaking. Okay, anyway. So, okay, in personality development, we have learned how to improve our personality. Okay. For that, is my voice breaking? It's not clear. Nirja ma'am, am I audible? Yes, ma'am. Audible. Okay.
So in personality development, we have learned about how to develop our personality and how to react for things, okay? And what to do to develop our personality. We have learned about the determinants also, and we have known few tips also. So our next topic is managing, okay? Self-management. So today we are going to deal with self-management. So what is self-management? Okay. సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి మీరేమనుకుంటున్నారు ఎవరైనా చెప్తారా స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ యూ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆర్ కీప్ ఇన్ చాట్ సో దట్ ఐ కెన్ నో ఓకే భాస్కర్ ఎస్ భాస్కర్ యూ కెన్ ఓకే రంజిత్ రంజిత్ మాట మాట్లాడరా మరి వాట్ హ్యాపెన్ మేడం కెన్ ఐ కంటిన్యూ Yes, ma'am. Yes. అంటే అందరిని అన్మ్యూట్ చేశాను మ్యూట్ చేస్తాను మ్యామ్ డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారని Okay. యా ఓకే స్టూడెంట్స్ సో సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి ఓకే మనం ఏంటంటే వెయిట్ మినిట్ సో మనల్ని మన గోల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి okay whatever the route is there, okay, how to manage our goals, our feelings, and how to manage our financial status, and about the overall development in us, okay, వాటిని కంట్రోల్ ఎలా చేస్తాం వాటిని డెవలప్ ఎలా చేస్తాం అనే దానికి సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనే టాపిక్ మనము డిస్కస్ చేసుకుంటాము. సో మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటది, యూ పీపుల్ నో అబౌట్ హౌ టు మేనేజ్ అవర్ సెల్ఫ్. Okay, it's very difficult to manage our emotions and everything. So self management is the ability to prioritize our goals, decide what must be done, and be accountable to complete the necessary actions. Okay, what are the actions which we have to complete, and we have to decide what to do first and what to do next. Avanni telusukodaniki self managing అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. It involves four realms: physical ga, mental ga, social ga, and spiritual ga develop avadam. Okay, we should develop physically, socially, mentally, and spiritual ga kuda. Okay, in the future the need for quality self management will be increased, okay, as more work will be done remotely, requiring leaders, and will be done remotely. Means మనం ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో వెళ్తున్న కొద్ది ఏంటంటే సెల్ఫ్ గా మనం ఫిజికల్ గా, మెంటల్ గా, అండ్ సోషల్ గా, అండ్ స్పిరిచువల్ గా కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. అలా ఉంటేనే వీ కెన్ గెట్ అవర్ గోల్స్. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ సెల్ఫ్ మేనేజింగ్ టెక్నిక్స్. అసలు సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలాగవుతుంది, ఓకే, మనకి ఏంటంటే ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అసలు సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ కి? అది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని, పర్సిస్టెన్స్ ని, రెసిలియన్స్ ని, పేషెన్స్ ని, పర్సిప్టెన్స్ ని, అండ్ ఎమోషన్స్ ని అన్నిటిని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ వీఆర్ వెల్ మేనేజ్డ్, మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవడం నేర్చుకుంటేనే వీ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, we can increase our self confidence, we can increase our persistence, resilience, patience. అలా అన్ని మనలో ఉన్న ఎమోషన్స్ ని రెగ్యులేట్ చేయడం, ఇవన్నీ అవ్వాలి అంటే వీ షుడ్ నో అబౌట్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఇట్స్ అలో అస్ టు మాక్సిమైజ్ అవర్ ప్రొడక్టివిటీ. మనలో ఉన్న ప్రొడక్టివిటీని మాక్సిమైజ్ చేయడానికి సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎలా సెల్ఫ్ మేనేజ్ మనం ఎలాగ సెల్ఫ్ మేనేజ్ చేసుకోగలం అనేది ఈ రోజు క్లాస్. సో ఐ థింక్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ క్లియర్ టు ఆల్, అంటే డెఫినేషన్ అనేది క్లియర్ గా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ స్టూడెంట్స్, ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ యూ వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఎస్, అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, ప్లీజ్ యూ కెన్ టాక్. యశ్వంత్, రంజిత్, సంజు. Excuse me, ma'am. Yes.
ma'am. is related to our English topic. Okay. స్టార్టింగ్ లో కూడా చెప్పండి. This is the third class, I think, right? It's not first and second, it's the third class. Yes, Ranjit, you want to talk? Yes, Yashwant Babu. Yeah, Ranjit. హీరో అనుకోండి. So, okay, how we can manage ourselves? That is very important, kada? మనల్ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరైనా చెప్తారా దాని గురించి? మీరు ఎలా మిమ్మల్ని మేనేజ్ చేసుకుంటారు? ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ దట్. ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎస్. You people are not talking. What happened? Yes, Ganeshwar, చెప్పండమ్మా. హలో మేడం. ఎస్. అంటే మేము ఒకవేళ ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు ఎక్కడైనా పొరపాటు చేస్తే మేము అలాంటి దాన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం. ఒకవేళ 2 days స్కూల్కి వెళ్ళి కాలేజీకి వెళ్ళేదనుకో అప్పుడు వెంటనే మేము ఎలాగైనా దాన్ని అంటే సార్ లెసన్ చెప్పింటాడు కదా, ఎస్. మేము వెంటనే సార్ని కనుక్కొని మీరు వాట్సాప్లో పెట్టించుకొని దాన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ చదువుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా చెప్పండి ఒకసారి. ఎస్, జీజేసి సత్యవేడు చిత్తూరు. I control myself by doing meditation and talking to God. Sir, unstable. Ma'am, can you? I am audible to you, ma'am. Yes, you are audible. What's your good name? Abhinaya, ma'am. Abhinaya. Yes, Abhinaya. Please tell me. What is self-management and Madam, I control my. Yes, madam. Actually, self-management or that controlling power or positivity things maximum come from the yoga, madam. I mean meditation. By meditating ourselves, we think more about us. Then that help us to control ourselves, madam. And it gives some positivity in our minds by thinking, by doing meditation and by natural support also. I think so. okay. Yes, ma'am. That's all. Okay. Your voice is breaking. Anyway, thank you, Abhinaya. So, self-management is we can get from yoga. You feel that, right? It's good. But మనం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మార్నింగ్ పూట కానీ ఈవినింగ్ పూట కానీ యోగా చేయొచ్చు, రైట్? The whole day how we manage the things. Okay, that is known as self-management. I'm sharing the screen. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, చూడండి. So, okay, self-management. See here how she is managing things, right? ఇక్కడ మనం ఒక పిక్చర్ చూసినట్టయితే తను మేనేజ్ ఎలా చేస్తుంది థింగ్స్. సో ఆ మేనేజింగ్ స్కిల్స్ నే మనం ఏంటంటే సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాము. వీ కెన్ సీ ఓకే వాట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్, ప్రొడక్టివిటీ, ఇనిషియేషన్, ఇంటిగ్రిటీ, confidence, analytical skills, lifelong learning, communication, resilience, honesty, flexible problem solving. All these are the elements of self-management. Okay? సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మన ఓన్ సెల్ఫ్ తో పాటు మనని డెవలప్ చేసుకోవడం. ఓకేనా?
మన సెల్ఫ్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ డెవలప్ చేసుకోవడం, మనల్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం బట్ ఇన్ అ కంట్రోల్డ్ వే, దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కానీ, మన హానెస్టీ, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ప్రొడక్టివిటీ, ఇనిషియేషన్ అన్నిటిని పెంచుకుంటూ మనం మనల్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ డెవలప్ చేసుకునే దాన్ని సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. సి హియర్ ఇస్ ద డెఫినిషన్. సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ టు ప్రయోరిటైజ్ గోల్స్, డిసైడింగ్ వాట్ must be done, okay, and the accountability to complete the necessary action. Comprehensive self-management involves 4 realms. They are physical, mental, social, and spirituals. In future, the need for quality self-management will increase as more work will be done remotely, requiring leaders and employees to possess this valuable competence. This section will give you the resource needed to minimize distraction and time wasters in order to complete a high quality work within a specified time frame. Okay, so ఇవన్నీ ఇంత కాంప్లికేటెడ్ గా అవసరం లేకపోతే జస్ట్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎబిలిటీ టు ప్రయోరిటైజ్ యువర్ గోల్స్, ఓకే, డిసైడ్ వాట్ మస్ట్ బి డన్ వెన్, and the accountability to complete the necessary actions. So see, what are the importance of self-awareness? మనలో మనకి అవేర్నెస్, మన సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూడండి. చూసాక I will explain other things. Self-management skills include self-confidence. మనలో ఉన్న self-confidence, persistence, resilience, patience, perceptiveness, and emotional regulation. So ఈ క్వాలిటీస్ అన్నిటిని మన ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటారు సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, self-management skills allow you to maximize your productivity, improve your workplace performance, and efficiently achieve professional goals. Improving your self-management skills can help you to increase your employability and better manage your career paths. So, okay. Wait a minute. కమింగ్ టు సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ మనము డెఫినేషన్ చదువుతున్నప్పుడు మెయిన్ థింగ్ ఏమొస్తుందంటే మన పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకుంటాం సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో, రైట్? మన పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేస్తూ మనం మేనేజ్ చేసుకోవడం మన సెల్ఫ్ ని. సో మన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, రైట్? సో అలాగే ఇప్పుడు సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ లోని ఇప్పుడు మీకు మెయిన్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? యూ కెనాట్ కాన్సన్ట్రేట్ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, సెల్ఫ్ మేనేజ్ చేసుకోవాలంటే థింగ్స్ కి మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, వి షుడ్ ఇన్కల్కేట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్. మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఇది మనం చెయ్యాలి అంటే. ఓకే, ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేస్తున్నా అంటే దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆ వర్క్ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. సో ఇంకా మన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ పెరగాలి అంటే మనకు ఒక జాబ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ జాబ్ కోసమే మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు స్కూల్కి వచ్చి చదువుతాం. సో ఇప్పుడు మీకు ఆబ్స్ట్రాక్ట్ చేసే, ఓకే, మీ సెల్ఫ్ ని డెవలప్ చేయడానికి మీకు చేసే థింగ్స్ ఏంటి అవి ఒకసారి ఎవరైనా చెప్తారా? ఎస్, 10 students have raised their hands. Vinay? యాడనా Yes, Ganeshwar చెప్పమ్మా. హలో మేడం. చెప్పమ్మా. చెప్పండి మేడం. ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారు అండ్ మీరు సెల్ఫ్ గా గ్రోత్ అవడానికి మీకు ఆపేది ఏంటి? ఓకే, కాన్సన్ట్రేషన్ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి? అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అలాగేమైనా యూ వాంట్ టు షేర్? డ్రెస్ సెన్స్ కదా మేడం, డ్రెస్ సెన్స్ కదా, డ్రెస్ సెన్స్ ని బట్టి చూస్తారు కదా మేడం. ఓకే, అది పర్సనాలిటీ, డ్రెస్ సెన్స్ ఇవన్నీ మన పర్సనాలిటీలో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. నేను అంటుంది ఏంటంటే మనకి ఏదైనా మన పర్సనల్ గా మనం మేనేజ్ చేసుకోవడానికి, ఓకే, మనం పర్సనల్ గా స్ట్రాంగ్ అవడానికి మనకి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనం అలా అవి చేయడానికి. ఓకే మేడం, మీరు చెప్పండి, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? మీ స్ట్రెంగ్త్, మీ వీక్నెస్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకున్నట్టయితే యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? సో అవన్నీ మీ స్ట్రెంగ్త్ తెలుసు, మీ వీక్నెస్ తెలుసు, అయినా సరే మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే కారణం ఏంటి? ఎవరైనా చెప్తారా?
that Yes, Ganeshwar. Okay, Arun. Yes, Arun. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చదవాలనుకుంటున్నారు కానీ ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు. ఎందుకు? మీకు తెలుసు మీరు చదివితే యూ కెన్ రీచ్ యువర్ గోల్స్, యూ కెన్ బి స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్లీ అన్ని తెలుసు. బట్ ఎందుకు మీరు రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నారు? దట్ ఈస్ వై. మీకు ఆ రీజన్స్ తెలుసా? లేకపోతే దాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి? ఓకే, ఫర్ డెవలపింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, హౌ కెన్ వి ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్? How can we manage our circumstances? Anyone? So, okay, I will tell one thing. You have to identify your strengths and weakness. So, what are your strengths and weakness? Aran cheptara mi strength enti, mi weakness enti? Yes, students, you have to respond, right? Okay, unmute చేసినప్పుడు మాట్లాడట్లేదు. చాలా మంది హ్యాండ్స్ అయితే రేస్ చేస్తున్నారు. But when I am unmuting them, they are not talking. చెప్పండి బా రే ఏం చేస్తుంది మేడంతో మాట్లాడదాం. ని ఓకే, మన గోల్స్ కి ఎలా రీచ్ అవ్వాలి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తే మన గోల్స్ రీచ్ అవుతాం, అవి ప్రయోరిటైజ్ చేసుకోవడం, అంటే ఏది ముందు చేయాలి ఏది వెనక్కి చేయాలి అనేది తెలుసుకోవడం, దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో ఈ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ లో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ మన సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ రావాలి, మన గురించి మనకి మొత్తం తెలియాలి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్? స్టూడెంట్స్ మీరు మీ స్ట్రెంగ్త్ వీక్నెస్ చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను క్లాస్ ని ఫర్దర్ గా తీసుకెళ్ళగలను. సో ప్లీజ్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్. కెన్ యూ ఐడెంటిఫై యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్? మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారా? లేకపోతే ఎలా చేయాలి ఆ డౌట్ ఉందా? సో యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ సంథింగ్ నౌ, రైట్? హౌ విల్ యూ ఐడెంటిఫై యువర్ స్ట్రెంగ్స్? మీ స్ట్రెంగ్స్ ని మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు? మీ వీక్నెస్ ని, అసలు స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి? మనలో ఉన్న బలం, బలం అంటే ఎవరైనా కొట్టేయడము ఆ బలం కాదు. యువర్ పాజిటివ్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, మీలో ఉన్న మంచి క్వాలిటీ, మీలో ఉన్న ఇది నాలో ఉంది, ఇది నేను ఇలా చేయగలను అన్న పాజిటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో అదేంటి? ఓకే, కెన్ యూ ఐడెంటిఫై దెమ్? ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతున్నారా? మీరు సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు మీ స్ట్రెంగ్త్ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, మీ వీక్నెస్ తెలుసుకోవాలి, దాని ప్రకారం మీ వీక్నెస్ ని స్ట్రెంగ్త్ లో మార్చుకొని యూ హ్యావ్ టు డూ వర్క్స్. ఓకే, ఎస్ మనీ, యూ వాంట్ టు స్పీక్? అరుణ్ కుమార్, సురేష్, రంజిత్, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎస్ మనీ, చెప్పమ్మా, అన్మ్యూట్ చేశారు. Okay, my strength is I believe myself to do anything. Very good. What is your name? Okay, my name is Lahari. Okay na? Anyway, so me strength meer mimmalni believe chestunaru, right? Okay, that is your strength. Ela meeremo mimmalni believe cheyadam meek strength ela ayindi? Okay, if anyone asks you about strength or hobbies, you have to say something productive anamata. Okay, ఆ స్ట్రెంగ్త్ మిమ్మల్ని ఎలాగా మీకు యూజ్ చేస్తుంది, మిమ్మల్ని ఎలా ముందుకి తీసుకెళ్తుంది. ఓకే, యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. వెరీ గుడ్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఓకే స్టూడెంట్స్, సెన్సిటివిటీ ఈజ్ యువర్ వీక్నెస్. సో ఒకటి మీకు సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అనేది అయింది కదా, రైట్? సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అందరికీ చెప్పే ఉంటారు, దాంట్లో కూడా మన స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెస్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. ఎప్పుడు మన స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ రెండు పాజిటివ్ గా ఉండాలి. ఓకేనా? వీక్నెస్ ఏంటంటే సెన్సిటివిటీ అనేది వీక్నెస్, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి, దాని మీద మీరు ఎలా వర్క్ అవుతున్నారు, ఓకే, ఎలా వర్క్ చేసి మీ సెన్సిటివిటీని పోగొట్టుకుంటున్నారు, అలాగా అవన్నీ చెప్పాలి ఎప్పుడైనా మీరు అలాంటి వీక్నెస్ చెప్తే. అదే
ఓకే. సో పాజిటివిటీ మీ స్ట్రెంగ్త్ అంటే అది ఎలా ఉండాలంటే అది అందరికి బూస్ట్ ఇచ్చేటట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సే యు ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటున్నారు చాలా మంది. సో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నారు. అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అవ్వకుండా మీరు చూసుకోవాలి. దాన్ని సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. మీ కాన్ఫిడెన్స్ తో మీరు మిగిలిన వర్క్స్ అని కంప్లీట్ చేయగలరు. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనకి సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో హౌ టు ప్రయారిటైజ్ అవర్ నీడ్స్. మీకున్న గోల్స్, మీ గోల్ ఏంటి ఫస్ట్ రాసుకోండి. ఓకే. మీ గోల్ ఏంటో రాసుకొని దానికి అకార్డింగ్ మీరు మీ షెడ్యూల్ వేసుకోవాలన్నమాట. గోల్ అనేది లైఫ్ లో పెద్ద అయినాక అవ్వేదే కాదు, టెంపరీ గోల్స్ కూడా ఉంటాయి. షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ ఉంటాయి. షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు అచీవ్ దెమ్ ఇన్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు టార్గెట్ మీది, ప్రతిరోజు ఒక గోల్ అనేది పెట్టుకొని దాని అకార్డింగ్లీ యూ హ్యావ్ టు వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు గోల్ మీరు ఫిజిక్స్ లోని 3 యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేయాలనేది మీది ఈ రోజు గోల్ అయినప్పుడు, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ఇట్. ఆ 3 యూనిట్స్ ఎలా కంప్లీట్ చేసుకుంటా అనేది మీ షెడ్యూల్ వేసుకోవాలి. మీ డైలీ షెడ్యూల్ లో కొంచెం టైం గేమ్స్ కి ఇస్తాం కదా, దాంట్లో మనమేమో చేసుకుంటాం. హలో మ్యామ్. ఎస్ ఎస్ టెల్ మీ. మంచిగా మాట్లాడు. హలో మ్యామ్, గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్. వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ మ్యామ్? Students, my name is Lahari. I am your personality development trainer. First class. హలో, గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. See, good morning, good evening, good morning, Lavi Kadu. What do you know about self-management and what you have learned in personality development? You have to say that, okay? And if you have any doubts, you can ask. Good morning and chepte chala mandiki time waste avutadi, okay na? హలో మ్యామ్, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేర్చుకోవాలి మ్యామ్. Okay, you want to learn English grammar, that will be teach by Eunice ma'am in 9 to 10, okay? This is your personality development class, students. See, unnecessary-ga meeremo doubts అడగద్దు. Prioritize everything, but interest అనేది, lack of interest అనేది ఉండదు. Lack of interest వస్తుంది, okay? మన ఇంట్రెస్ట్ అనేది పోతుంది అండ్ వీ మే ఫీల్ లేజీ ఆల్సో టు డూ దట్ వర్క్. ఇలాంటివి ఎందుకు అవుతాయి? ఓకే. సో ఫర్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చదవాలని అనుకుంటారు కానీ యూ డోంట్ రీడ్ బికాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ అరౌండ్. ఓకే, మీ మైండ్ లో కొన్ని థాట్స్ రావడం, లేకపోతే ఏదైనా వల్ల మీరు డిస్టర్బ్ అవ్వడం, లేదంటే చదువు సేమ్ టాపిక్ చదవడం ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో వాటిని ఓవర్కమ్ ఎలా చేసుకోవాలి? ఓకే, ఇన్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ వి విల్ బి లెర్నింగ్ దట్ ఆల్సో. సో చెప్పండి, ఇలాగే మనకి ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మార్నింగ్ డైలీ 5 లెగ్స్ చదవాలనుకుంటారు బట్ యూ డోంట్. 5 లెగ్సాక మళ్ళీ ఏమో ఒక 5 మినిట్స్ పడుకుందాం ఆ థాట్ వచ్చేస్తుంటది. సో ఇవన్నీ ఏంటి, మనల్ని మనం సెల్ఫ్ గా కంట్రోల్ చేసుకోవట్లేదు. సో సెల్ఫ్ గా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి టెక్నిక్స్ ఏంటి? ఓకే, what are the techniques to control ourselves? So anyone say ఏ టెక్నిక్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఎలాంటి టెక్నిక్స్ వాడితే మనం ఏంటి సెల్ఫ్ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు? ఎనీవన్? ఓకే, యూ ఐడెంటిఫై యువర్ గోల్స్, యువర్ సేయింగ్ యువర్ గోల్స్, వెరీ గుడ్. మీరు మీ గోల్స్ అనేవి పెట్టుకున్నారు, అది చాలా మంచిది. బట్ మీ సెల్ఫ్ ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు? స్టూడెంట్స్ గా మీరేం ఎఫర్ట్ చేస్తున్నారు అనేది చెప్తారా? సంతోష్. సురేష్. చెప్పండి మ్యామ్. ఎస్ హర్ష, చెప్పమ్మా. ఎస్ హర్ష. మై అంబిషన్ గోల్ ఇస్ ఇంజనీరింగ్ మ్యామ్. ఏంటమ్మా ఆన్సర్స్? సో యాక్చువల్ గా మన సెల్ఫ్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అనే టాపిక్ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఏదైనా కావాలి అంటే వి షుడ్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ అనే మనకి ఉండాలి. ఇంట్రెస్ట్ తో పాటు ఏంటంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీ సెల్ఫ్ ని మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే
మనం ఏదైనా నిర్ణయిస్తే ఖచ్చితంగా అది మనం చేయాలి. ఓకే, యూ షుడ్ నాట్ టెంప్ట్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, మనకేమో మన ఫ్రెండ్స్ ఆడుకుంటున్నారనో, లేకపోతే మనం బయటికి మూవీకి వెళ్ళాలనో, ఓకే, సో అలాంటివన్నీ ఏంటంటే పక్కన పెట్టాలి. ఓకే, సోషల్ మీడియా నుంచి దూరంగా ఉండాలి. మనం ఏదైనా నిర్ణయించుకున్నాము, ఓకే, అంటే ఖచ్చితంగా సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్డ్ గా, డిటర్మైన్డ్ గా వర్క్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఓకేనా? అండ్ ఇఫ్ యూ యూ హ్యావ్ టు షెడ్యూల్ యువర్ డే. మీ డేని షెడ్యూల్ ఎలా చేసుకుంటారంటే కొంచెం వర్క్ కి, ఓకే, మీ వర్క్ కి, మీ గోల్ కి రీచ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి. మీ గోల్ కి రీచ్ అయ్యే స్టెప్స్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. మీరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకుంటే దానికి ఏం చేయాలి? ఎక్కువ అవర్స్ స్టడీస్ మీద పెట్టాలి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? మీ మిగిలిన టైం, మీ సోషల్ మీడియా టైం లేదా మీ టీవీ చూసే టైం, హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ దెమ్. పూర్తిగా పూర్తిగా మానేయకూడదు. అలా అనేసి మొత్తం చదువుతూనే కూర్చోకుండా యూ హ్యావ్ టు ప్రయోరిటైజ్ వాట్ టు డూ ఫస్ట్. ఓకే, దాన్నే మేనేజ్మెంట్ అంటారు. మనము ఏదైతే మన గోల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి మనం షెడ్యూల్ వేసుకుంటామో దాన్ని మేనేజింగ్ అంటారు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రోజు మీరు ఫిజిక్స్ 3 లెసన్స్ చదవాలనుకుంటున్నారు. ఆ 3 లెసన్స్ చదవాలంటే ఏ టైంలో కూర్చుంటే అవుతాయి? యూ హ్యావ్ టు ప్రియోరిటైజ్. ఓకే, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫస్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ interest in doing that. And second thing is you should have self discipline. ఈ రెండు ఉంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీరు వాటికి రీచ్ అవ్వగలరు. సో ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వస్తుంది? మనకి క్లాస్ అవుతుంటది అండ్ మిడిల్ లో బోర్ కొడుతుంది. దెన్ హౌ కెన్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్? ఎలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది? మీ నోట్స్ మీరు ఎప్పుడు రాసినట్టే నోట్స్ రాస్తారు. ఓకే, సో ఎలా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనేది మెయిన్ థింగ్. ఓకే, చాలా మంది ఏంటి, నేను 14 అవర్స్ చదవాలి, 15 అవర్స్ చదవాలి అని కూర్చుంటారు. బట్ దే ఎండ్ అప్ ఇన్ 1 అవర్ ఓన్లీ. 1 అవర్ తర్వాత వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. దే ఫీల్ రిలాక్స్డ్. 1 అవర్ చదివాను చాలరా బాబు, ఇంకెందుకు అని. రైట్? సో ఆల్ దిస్, వై దిస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్? ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ వై లేజినెస్. సో ఇవన్నిటికి సొల్యూషన్ ఏంటి? ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ తేవాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఎవరైనా చెప్తారా స్టూడెంట్స్? మీకు వర్క్ లో ఇంట్రెస్ట్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఓకే, ఎనీవే, మీరు ఇప్పుడు మూవీ చూడడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి, రైట్? మూవీ సో yes, and someone is trying to speak. సో చాట్ బాక్స్ లో పెట్టచ్చు మీరు, మీకు ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే. టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద థింగ్స్ ఫస్ట్. ఓకే, కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ పెడుతున్నారు కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ రావట్లేదు. ఫస్ట్ వీ షుడ్ లైక్ ద వర్క్, దెన్ వీ విల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్. వెరీ గుడ్. మనకి ఇష్టం ఉంటేనే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇష్టం ఉన్నా సరే ఒక్కొక్కసారి మన బాడీ సహకరించదు, రైట్? బట్ మూవీస్కి వెళ్ళండి. మీరు మూవీ చూస్తున్నంత సేపు మీకే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటారు. మీ మైండ్ ఫ్రెష్ గా ఉంచుకున్నారు. వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఈస్ వన్ టిప్. మీ మైండ్ ఫ్రెష్ గా ఉంచుకుంటే యూ కెన్ డూ వర్క్స్, రైట్? ఓకే, అన్నెసరీ థాట్స్ వచ్చినా సరే ప్లీజ్ దాన్ని కొంతసేపు సైడ్ పెడితే యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ అండ్ యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం మూవీకి వెళ్తాం. ఎందుకు? ఒక మూవీలో ఏంటి, హీరో హీరోయిన్ కి మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇస్తారు? మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ కి ఎందుకు ఇవ్వరు? బికాస్ ఆఫ్ ద అట్రాక్షన్. సో ఏ థింగ్ లోనైనా మీకు ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి ఆ థింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ వస్తున్నారు. క్లాస్ కి వస్తే క్లాస్ లోని టాపిక్ అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి. ఓకే, టాపిక్ అట్రాక్టివ్ గా ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా చదువుతారు. మీ బుక్స్ ఓపెన్ చేయగానే బుక్స్ అట్రాక్టివ్ గా ఉండాలి. అట్రాక్టివ్ గా ఉంటే యూ గెట్ ఇంట్రెస్టెడ్, రైట్? మూవీస్ కి వెళ్తాం, మంచి సాంగ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎలాంటి మూడ్ అయినా ఇట్ గెట్ రిఫ్రెష్, రైట్? రిఫ్రెషింగ్ గా అనిపిస్తుంది బికాస్ యూ ఫైండ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అట్రాక్టివ్. సో అలాగే ఏంటంటే మన లైఫ్ లో మనం గోల్ రీచ్ అవ్వాలంటే మన షెడ్యూల్ ఏదైతే మనం వేస్తామో, ఓకే, వాట్ ఆర్ ద సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్టెప్స్ వీఆర్ ప్రయోరిటైజింగ్, దట్ షుడ్ బి వెరీ అట్రాక్టివ్. ఓకే, మనం వేసే మన గోల్స్ కి రీచ్ అవ్వడానికి మనం రాసే స్టెప్స్, మనం ఏవైతే రాస్తున్నాం అవి చాలా ఛాలెంజింగ్ గా ఉండాలి. అది చదవగా మీరు ఏదైతే షెడ్యూల్ వేసుకున్నారు, ఈ పని చేయాలి, ఆ పని మీకు చాలా అట్రాక్టివ్ గా లేకపోతే షెడ్యూల్ గా వేసుకోవాలన్నమాట. చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ గా వేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు ఒక నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఏ సబ్జెక్ట్ కైనా ఆ సబ్జెక్ట్ నోట్స్ లోని న్యూస్ పేపర్ కట్టింగ్స్, ఓకే,
మీరు స్లామ్ బుక్ ప్రిపేర్ చేస్తారు చూసారా, ఆ స్లామ్ బుక్ చూడగానే హ్యాపీనెస్ వచ్చేస్తుంది మనకి. అన్ని థాట్స్ మనకి వచ్చేస్తుంటాయి బ్రెయిన్ లో, మన ఫ్రెండ్స్ గురించి చాలా రిఫ్రెషింగ్ గా అనిపిస్తాం మనం. ఓకే, మన ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ చదివినా కూడా ఒక్కొక్కసారి బోర్ కొట్టదు కదా. సో ఇవన్నీ మానుకోవాలి, ఖచ్చితంగా చదవాలి అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ కి ఒక బుక్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకే, ఆ బుక్ లోనే ఏం చేస్తారంటే న్యూస్ పేపర్ కట్టింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ద టాపిక్, ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ పిక్చర్స్ అంటించండి, లేదా పిక్చర్స్ డ్రా చేయండి. కలర్ పెన్సిల్స్ వాడండి. స్టిక్కర్స్ వస్తాయి చూసారా, స్టిక్కర్స్ అవి పెట్టి మీరు ఇంట్రెస్టింగ్ గా బుక్ తయారు చేశారు అనుకోండి, ఎప్పుడైనా చూడగానే యూ ఫీల్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూ విల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్. అది చూసి చదవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో వెన్ యూ స్టార్ట్ లెర్నింగ్, అప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ ని పెంచుకోండి. బీ ఫోకస్డ్. ఓకే, ఆ ఫోకస్ చేసి ఇంకా బెటర్ గా ఎలా తయారు చేయగలం, ఇంకా బెటర్ గా మన నాలెడ్జ్ ఎలా పెంచగలం అని ట్రై చేస్తూ ఉంటే మీకు తెలియకుండానే యూ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్, వెరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉంటారు. అండ్ దెన్ ద సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. ఓకేనా, వెన్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ కమ్స్ ఇన్ you will be self managed, right? సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంది, డిటర్మినేషన్ ఉంది, ఖచ్చితంగా గోల్స్ రీచ్ అవ్వాలని ఉంది, ప్రయోరిటైజేషన్ చేయడం తెలిసింది. దెన్ యూ కెన్ నో వాట్ టు డూ. ఓకే, మీ సెల్ఫ్ ఆటోమేటిక్ గా మేనేజ్ అయింది. ఒకేసారి 4-5 థింగ్స్ మల్టీపర్పస్ గా మీరు వర్క్ చేయగలరు. సో మల్టీపర్పస్ గా వర్క్ చేయాలంటే బ్రెయిన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఫ్రీగా ఉండాలన్నమాట. ఒకేసారి 2 పనులు చేస్తున్నారంటే బ్రెయిన్ ఫ్రీగా ఉంచుకోండి. యూ షుడ్ నాట్ inculcate any thoughts coming on around you. మీ చుట్టుపక్కల మీ ఆలోచనలు అలా వస్తూ ఉంటాయి, అందరికీ వస్తాయి, ఇలా వస్తుంటాయి, ఇలా వచ్చేసి మన బ్రెయిన్ లో కూర్చునిపోతాయి, మన వర్క్ చేయనివ్వకుండా. సో ఆ టైంలో జస్ట్ కట్ దెమ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు కట్ దట్ థాట్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ టు యువర్ మైండ్స్. ఓకే, సో అలాగా మనం సెల్ఫ్ మేనేజ్ చేయడం నేర్చుకోవాలంటే ఒకేసారి మల్టీ టాస్కింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. అంటే మల్టీ టాస్కింగ్ చేయమన్నాను కదా అనేసి మ్యామ్ సెడ్ మీ టు షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కానీ ఫాలో అవ్వలేకపోతున్నాం. ఎస్, దట్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్. మీరు షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు, ఖచ్చితంగా అందరూ టైం టేబుల్ వేసుకుంటారు. ఎగ్జామ్ ముందు అయితే మనం ఒక టైం టేబుల్ వేసుకుంటాం, ఈ సమయంలో ఈ సబ్జెక్ట్ చదవాలి, ఐ షుడ్ రీడ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. అప్పుడే మనకి ఇష్టమైన మూవీ టీవీలో వస్తుంటది, రైట్? రాగానే అబ్బా అది వచ్చేసింది ఇంకా మరి పక్కన పెట్టేస్తారు. కొందరు అమ్మాయిలు అయితే సీరియల్స్ టైం వచ్చేస్తుంది. ఇంటికి వెళ్ళగానే నేను ఈరోజు ఇది కంప్లీట్ చేయాలి, చదవాలంటే ఇంట్లో మమ్మీ సీరియల్ వేస్తుంది. సీరియల్ వేస్తే వాట్ హ్యాపెన్? యూ పీపుల్ జస్ట్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్, రైట్? ఎస్ మేడం అంట అనుష. ఓకే, సో ఎస్, డెఫినెట్లీ మీరే కాదమ్మా, మేము కూడా అందరము డిస్ట్రాక్ట్ అవుతాం. సో ఈ డిస్ట్రాక్షన్ ని తగ్గించడం కోసమే మనం సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చదువుకుంటున్నాం. ఓకేనా, సో ఈ డిస్ట్రాక్షన్ టైం టేబుల్ వేసుకుంటున్నాం కానీ ఫోకస్ పెట్టలేకపోతున్నాం. ఓకే, సో అదే చెప్తున్నాను, అందరము ఫోకస్ పెట్టలేము, అందరితో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇది సైంటిఫిక్ ప్రాబ్లం. సో వీ షుడ్ నో హౌ టు డీల్ విత్ దట్. ఓకే, సో ఆ డీలింగ్ ఏంటంటే మనము దాన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ గా చేసుకోవాలి. ఆ సీరియల్ కన్నా లేదా ఆ మూవీ కన్నా ఆ సాంగ్ కన్నా మీ సబ్జెక్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా మీకు అనిపించాలి, అట్రాక్టివ్ గా అనిపించాలా. హీరో కన్నా మీ బుక్ మీకు అట్రాక్టివ్ గా అనిపించాలి. అదే ఏం చేయాలి మేడం? ఓకే, ఫర్ దట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ టు డెకరేట్. ఓకే, మీకే తెలుసు ఏది మీకు అట్రాక్టివ్ గా ఉంటది. కొందరికి కొన్ని అట్రాక్టివ్ గా ఉంటాయి, అందరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరికి ఒకలే నచ్చరు కదా. కొందరికి మోడీజీ నచ్చుతారు, కొందరికి సోనియా గాంధీ నచ్చుతారు, కొందరికి ఇంకెవరో నచ్చొచ్చు, వెంకయ్య నాయుడు గారు నచ్చొచ్చు. అందరికి ఒకలే నచ్చాలని రూల్ లేదు. అలాగే అందరికి మహేష్ బాబే నచ్చాలి అని రూల్ లేదు. కొందరికి రామ్ చరణ్, చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరైనా నచ్చొచ్చు, రైట్? సో అలా అన్నమాట. సో ఎవరికి ఏది ఇంట్రెస్టింగ్ అది మీకే తెలుస్తుంది. ఎస్, ప్రభాస్ కూడా నచ్చొచ్చు, కొందరు ప్రభాస్ వదిలేసామంటున్నారు. ఓకే, ఎనీవే హీరోస్ వద్దు ఇక్కడ. సో మీకు తెలుసు మీకేం ఇష్టం, రైట్? యూ ఓన్లీ నో వాట్ అట్రాక్ట్స్ యూ. కొందరికి కొన్ని స్టైల్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తాయి, కొందరికి వేరే స్టైల్ అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. కొందరికి టీచింగ్ స్టైల్లో మీకు మీ మేడమ్స్ లో మీకు బాగా నచ్చే మేడం వేరే స్టూడెంట్ కి నచ్చకపోవచ్చు, రైట్? సో అవన్నిటికి మీకే తెలుస్తుంది. ఓకే, సో మీకే తెలుస్తుంది మీకు ఏది అట్రాక్టివ్ గా అనిపిస్తుంది అని, రైట్? సో మీకు తెలిసిన విధంగా మీరు మీ బుక్ ని అట్రాక్టివ్ గా చేసుకోండి. చదువు వరకు నేను చెప్తాను ప్రస్తుతం అయితే, బికాస్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ఇంటర్, రైట్? సో అందుకు ఐ లైక్ సెల్ అంట. ఫోన్ నచ్చుతుందా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఆ ఫోన్ లోనే మీరు స్టడీ రిలేటెడ్ యాప్స్ తీసుకోండి. ఓకే,
మొబైల్స్ లోనే మీరు కూర్చొని చదవాలనుకుంటున్నారు, ల్యాప్టాప్ లోనే కూర్చొని చదవాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, బెటర్ మొబైల్లో బైజూస్ యాప్ ఎక్కించుకోండి, లేదంటే టెస్ట్ సిరీస్ ఏవైనా ఎక్కించుకోండి. మీరు రిలేటివ్ గా ఛాలెంజింగ్ గా క్వశ్చన్స్ ఏవైనా క్రియేట్ చేసి వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కి వాట్సాప్ లో. ఏదైనా చదువు రిలేటెడే కదా, నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో అలాగా మీ వర్క్ ని వేరే విధంగా, ఇప్పుడు డైలీ చదివే విధంగా మీకు నచ్చలేనప్పుడు యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దెన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద వే యూ స్టడీ. ఫస్ట్ థింగ్ ఒక చేంజ్ అనేది తెచ్చుకోవాలి, అప్పుడే సెల్ఫ్ మేనేజ్ అనేది మనం చేయగలం. చేంజ్ అనేది కొందరికి ఏంటంటే రోజు రొటీన్ గా మీ లైఫ్ మీకు బోర్ పడుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ బోరింగ్, చేంజ్ ఇట్, టోటల్ గా చేంజ్ చేసేయండి. మీ హెయిర్ స్టైల్ కానీ, మీ వే ఆఫ్ థింకింగ్ కానీ అన్నిటిని టోటల్ గా చేంజ్ చేసి ట్రై ఇట్ న్యూ. ఓకే, న్యూ గా ట్రై చేయండి. మీ ఇంట్లో అందరికీ చెప్పాను, రేపటి నుంచి నేను ఇలా చదవబోతున్నాను, ఓన్లీ మొబైల్లో చదువుతాను. బట్ యూ షుడ్ ప్రూవ్ దెమ్. మీరు ఏది చేసినా, ఏది చేంజ్ చేసినా యూ షుడ్ షో దట్ యూ రీచ్ యువర్ గోల్. ఓకే, మీరు మీ గోల్ మీరు రీచ్ అయినట్టయితే మీరు ఏ చేంజ్ తెచ్చినా ఇట్స్ ఓకే. సెల్ఫ్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకుందా ఓకే. బట్ మీరు అన్ని మార్చేసుకొని అన్ని చేసుకొని మీరు ఇంకా ఆటల మీదే దృష్టి పెట్టేసి చదువు గాల్లో కలిపేయడం అది కాదు. మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, ఈ ఏజ్ లో మీకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, యువర్ స్టడీస్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు మేనేజ్ యువర్ స్టడీస్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఈ ఏజ్ లో, మీరున్న ఇంటర్ ఏజ్ లో డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, బోల్డ్ అన్ని డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి, బోల్డ్ అన్ని ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, బోల్డ్ అన్ని ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, అన్ని ఉంటాయి. అండ్ మీ కెరియర్ కూడా ఇప్పుడే సెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మీ గోల్స్, మీ కెరియర్ సెట్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడే మీరు మేనేజ్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఈ ఏజ్ లో మీరు హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉంటారు, ప్రతిదీ లైట్ గా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఈ టైంలోనే యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ రైట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, నాకు ఫస్ట్ ఏంటి ఇష్టం, నాకు నా గోల్ ఏంటి, నేను లైఫ్ లో ఏదైనా రీచ్ అవుతేనే మనీ వస్తుంది, ఆ మనీతోనే నేను ఏదైనా చేయగలను అన్న ఆలోచన మైండ్ లో పెట్టేసుకోండి. అది మే నాట్ బి స్టడీస్. మీకు కొందరికి స్టడీస్ వల్లే అన్ను, కొందరు మ్యూజిక్ బాగా ఇష్టపడతారు, లేదా కొందరు మూవీ డైరెక్టింగ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు, కొందరు డాన్స్ ఇష్టపడతారు. బట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ నేను ఈ ఫీల్డ్ లో ఖచ్చితంగా గెలవగలను అని మీకు ఫీలింగ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సింగ్ నైస్లీ, మీరు చాలా బాగా పాడగలరు, స్టడీస్ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు, అలాంటప్పుడు ఆ పాడే దాని మీద 100% ఎఫర్ట్ ఇవ్వండి. ఓకే, 100% ఎఫర్ట్ ఇచ్చి మీకు మీరే ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని యూ షుడ్ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు ఇంకోళ్ళకి ప్రూవ్ చేయక్కర్లేదు, మీకు మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి దట్ ఎస్ ఐ విల్ బి అ సింగర్ అండ్ ఐ విల్ షో దిస్ వరల్డ్ దట్ ఐఎమ్ అ గుడ్ సింగర్. ఓకే, సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మీకుండి ఖచ్చితంగా మీరు చూపించగలగాలి, మీకు మీరే చూపించాలి, మీ పేరెంట్స్ కో మీ ఫ్రెండ్స్ కో కాదు, మీకు మీరు. ఓకే, ఛాలెంజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్, ట్రై టు బికమ్ బెటర్ దెన్ యూ. మీరు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పుడు దానికన్నా మీరే బెటర్ గా ఉండేటట్టు బెటర్ అయ్యారని మీకు అనిపించాలి. ఓకేనా, సో అప్పుడే మీరు లైఫ్ లో సక్సెస్ అవుతున్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సింగర్ అవ్వాలనుకుంటే మీకు మీరు ఛాలెంజ్ చేసుకోండి, ఈ వరల్డ్ లో ఉన్న నెంబర్ 1 సింగర్ నేనే అవుతాను. సో అలా ఛాలెంజ్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా దానికి రీచ్ అవ్వండి. ఇప్పుడు స్టడీస్ మానేసి వేరే ఫీల్డ్ లోకి వెళ్తున్నారంటే చాలా కష్టం రీచ్ అవడం. సో రీచ్ అవ్వాలి అన్న టార్గెట్ మీలో నమ్మకం ఉంటే యూ కెన్ రీచ్. ఓకే, ఫర్ దిస్ యూ షుడ్ నో, ఇవన్నీ చేయడానికి సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరందరూ దట్ మూవీ గౌతమ్ ఎస్ఎస్సి చూసే ఉంటారు. ఓకే, హీస్ అ నార్మల్ గై, 10th క్లాస్ ఏమో పోయింది, అయినా సరే హీ ట్రై టు బికమ్ అన్ ఐఏఎస్, రైట్. బట్ తన వర్క్ వల్ల తను అది రీచ్ అయ్యారు, రైట్. సో అలాగా మీరు కూడా ఏంటంటే యూ షుడ్ గో దట్. మీరు బోల్డ్ అని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసే ఉంటారు లైఫ్ లో. ఓకే, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తారు మూవీస్ లో గానీ, బయటను గానీ, ఫ్రెండ్స్ గానీ, అందరి దగ్గర చూస్తారు, వాళ్ళు వేరే రూట్ లో వెళ్ళి మరి గోల్ రీచ్ అవుతున్నారు. సో ఎందుకు, ఎలా, బికాస్ దే మేనేజ్ దేర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంది, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అట్రాక్షన్ ఉంది వాళ్ళు చేసే వర్క్ మీద. సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నాయి, వాళ్ళ గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. సో అలా అన్నమాట, యూ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్, ప్లానింగ్ ఉండాలి మెయిన్. ఓకే, యూ షుడ్ హ్యావ్ అ గుడ్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఆ ప్లానింగ్ ఎలా ఉండాలి, గోల్ సెట్టింగ్ ప్లానింగ్ అంటూ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఫస్ట్ మీరు మీ గోల్ ని ఒక బుక్ లో రాసుకోండి. ఓకే,
ఖచ్చితంగా ఏదైనా రాసుకుంటేనే దాని వాల్యూ అనేది మీ మైండ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ యువర్ గోల్స్. మీ అందరికి ఏదైతే గోల్ ఉందో అది ఒక బుక్ లో రాసుకొని మీరు మోటివేట్ అయ్యేవి, ఓకే, మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఆర్మీ సోల్జర్ అంటున్నారు, ఆర్మీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటున్నారు. సో మీరు ఒక సోల్జర్ ఫోటో అనేది ఆ బుక్ లో స్టిక్ చేసి కిందన మీ పేరు రాసుకోండి, ఓకే. సో అలా మీరేంటంటే ప్లానింగ్ ఒక బుక్ పెట్టుకోండి. మీ గోల్ రీచ్ అవడానికి ప్లాన్స్ ఏంటి, మీ స్టెప్స్ ఏంటి, ఎన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు, దానికి 8 years పడుతుంది అనుకుందాం, ఓకే. సో ఇప్పటి నుంచి ఒక 8 years డిజైన్ చేసుకోండి. ఆ 8 years మొత్తం ప్లాన్ వేసుకోలేం, కానీ 1 year కి ప్లాన్ వేసుకోగలం కదా. వీ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ 1 year, రైట్? సో ప్లాన్ ఫర్ ఇట్, ప్లాన్ దట్ 1 year హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ దట్ ఇయర్, ఓకే. ఓకే, సమ్ ఆర్ సేయింగ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని. ఓకే ఓకే, అదర్ దెన్ స్టడీస్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ అనేది సపోర్ట్ చెయ్యదు స్టూడెంట్స్, ఓకే. యు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెయిట్ లిఫ్టర్ అంటున్నారు, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేయడానికి మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని మెసేజ్ పెట్టారు. ఎనీవే, సో ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చెయ్యరు, ఎందుకంటే దే ఫీల్ దట్ అమ్మో ఈ ఫీల్డ్ లోని తను ఓడిపోతే తన లైఫ్ ఏమవుతుంది అని ఫీలింగ్ లో ఉన్నారు. బట్ యూ కెన్ మేక్ దెమ్, ఓకే, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు మీరే చెప్పాలి. యూ కెన్ మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్, ఓకే. మీరు ఖచ్చితంగా ఏదైనా గెలిచి చూపిస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ లెవెల్ కానీ నేషనల్ లెవెల్ కానీ ఒకసారి గెలిచి చూపిస్తే దే విల్ ట్రస్ట్ యూ, ఓకే. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ విల్ ట్రస్ట్ యూ, దెన్ యూ కెన్ లీడ్, రైట్? మీ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మండల్ లెవెల్లోనైనా మీరు గెలిచి చూపిస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, అండ్ దే విల్ అలో యూ, రైట్? సో అలా అన్నమాట. సో నేను చెప్తున్నాను కదా, ప్లానింగ్ అనేసరికి ఏంటంటే మీ గోల్ కి అకార్డింగ్లీ మీరు ఒక ప్లాన్ వేసుకోవాలి, షెడ్యూల్. ఆ ప్లాన్ కి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీరు డిసిప్లైన్డ్ గా కూర్చొని, ఓకే, అదే మీ లైఫ్ అని, ఆ బుక్ నే లైఫ్ అనుకొని, దాంట్లో రాసిన వర్కే మీ లైఫ్ అనుకొని ఖచ్చితంగా యూ షుడ్ వర్క్ డెడికేటెడ్ గా వర్క్ చేస్తే ఖచ్చితంగా యూ కెన్ రీచ్ యువర్ గోల్స్. వన్స్ యూ రీచ్ యువర్ గోల్స్ యువర్ లైఫ్ ఇస్ సెటిల్డ్, ఓకే. సెటిల్ అయినాక మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, ఓకే. ఓకే, సో ఫోకస్ కోసమే నేను చెప్తున్నాను, ఫోకస్ కోసమే ఈ బుక్ అన్నమాట. ఎప్పుడైనా మీరు ఫస్ట్ మీరు చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు, రైట్? సమ్ టైమ్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మీరు చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు. కొత్తగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజే మీరు ఒక గోల్ పెట్టుకున్నారు, ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి మీరు చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు. ఈ రోజే పెట్టుకున్నారు కదా, ఆ రోజే అన్ని మోటివేటెడ్ వీడియోస్ చూడండి, ఓకే. మోటివేటెడ్ వీడియోస్, సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ వీడియోస్ అన్ని చూడగానే మీకు ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది. ఆ ఎనర్జీతో గోల్ పెట్టుకున్నారు, ఆ గోల్ వెంటనే రాయండి. రాసినాక మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి, ఆ టైంలో ఒకవేళ మీరు అయిపోతే, మీ గోల్ రీచ్ అయిపోతే మీ ఫీలింగ్ ఏంటనేది ఆ పేపర్ మీద రాసియండి. రాసినాక ప్లానింగ్ వేసుకోండి ఎలా రీచ్ అవ్వాలనేది. రీచ్ అవ్వాలని ప్లానింగ్ వేసుకున్నాక, ఓకే, వెన్ యూ ప్లాన్ ఫర్ దట్, థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఒకసారి ఆలోచిస్తారు అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, కొన్ని డేస్ కి ఏమవుతుంది, మన ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫెడ్ అవే అయిపోద్ది, ఓకే. యువర్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి లాస్ట్ ఫర్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్. కొన్ని రోజులు పోయినాక ఇంట్రెస్ట్ పోయినాక ఆ బుక్ తీయండి. ఆ బుక్ తీసి మీరు ఆ ఫస్ట్ డే ఏం రాస్తారో అది చదవండి, ఓకే. వెన్ యూ రీడ్ దట్ నో ద ఎనర్జీ విల్ బి బ్యాక్, ఓకే. మీ ఎనర్జీ ఏంటవుతుంది అప్పుడు, ఓకే, నేను అప్పుడు ఇంత ఎంతూజియాజం గా రాశాను, అప్పుడు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ గా రాశాను అని ఒక ఫీలింగ్ అనేది మీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను అలా చెయ్యట్లేదే అయ్యో అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది చూసారా, అప్పుడు యూ విల్ రియలైజ్, ఓకే, యూ విల్ రియలైజ్ దట్ ఐ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్, okay, I was very interested, very excited at that moment, but now what happened, right? So our interest when it created in you, okay, అప్పుడు నేనేమో అలా చేశానా, ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను అని ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది చూసారా, ఇట్ విల్ అగైన్ రిఫ్రెష్ యూ, ఓకే. మళ్ళీ మీకు రిఫ్రెష్ చేస్తుంది, ఓకే. సో అలా అన్నమాట. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఓకే, మీరు సెల్ఫ్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంటే there are so many ways, right? So first thing is self discipline. మీరు డిసిప్లిన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. యూ షుడ్ బి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, డిటర్మినేషన్ గా ఉండాలి. ఒకేసారి 4-5 వర్కులు చేయడం అంటే పెద్ద విషయం, ఓకే. ఫర్ దట్ యూ నీడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈస్ అట్రాక్షన్, ఓకే. మేక్ ఇట్ థింగ్స్ అట్రాక్టివ్. మీ థింగ్స్ ని అట్రాక్టివ్ చేసుకుంటే యూ విల్ ఫైండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దెమ్, ఓకేనా. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్, యూ కెన్ ఆస్క్, ఓకే. 99 messages
Oh my God. Yes, I am unmuting you people. Yes, Benny, interest రావట్లేదు అని ఒక స్టూడెంట్ చెప్పారు. సో ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు ఇన్ ద సెన్స్ యు ఆర్ నాట్ ఫోకస్ టు యువర్ గోల్స్. మీ గోల్స్ పట్ల మీరు అంత ఎఫెక్టివ్ గా లేరు. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది అంటే మేక్ ఇట్ అట్రాక్టివ్. నేను చెప్పినట్టే మీరు డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కదా, సో ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో దాని రిలేటెడ్ వీడియోస్ చూడండి మీ యూట్యూబ్ లో. ఇంట్రెస్ట్ అనేది జనరేట్ చేసుకోండి, ఆ టాపిక్స్ ని రాయండి, ఒక బుక్ తీయండి. ముందు యూ వాంట్ టు బికమ్ అ డాక్టర్, ఫేమస్ మీకు ఇన్స్పైర్ చేసే డాక్టర్ ఫోటో దాని మీద అంటించండి. ఓకే, కిందన యూ వాంట్ టు బికమ్ అ డాక్టర్ అని రాయండి. మీ పేరు మీ పేరు కిందన ఎంబీబీఎస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ XYZ, రైట్ డౌన్ MBBS. అంటే మీరు MBBS పాస్ అయిపోతే మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని రాయండి. రాసినాక ప్లాన్ వేసుకోండి, 5 years స్టడీస్ ఎలా చేయాలనేది ప్లాన్ వేసుకొని వేసుకున్నాక ఆ బుక్ లోనే మీకు నచ్చిన టాపిక్స్ రాయండి. ఆ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ కలెక్ట్ చేసుకోవడం, లేదా యూట్యూబ్ లో చూడడం, గూగుల్లో సెర్చ్ చేయడం, బుక్స్ కలెక్ట్ చేసి అలా అలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా వన్ డే యూ విల్ బికమ్ ఎ డాక్టర్. రైట్? మీ పేరెంట్స్ కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఎటు మీకు బుక్స్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ ట్రై. ఓకే, ఎనీవన్ ఎల్స్? వంశీ చెప్పమ్మా. వంశీ, బెన్నీ, ప్లీజ్ రీనేమ్ చేసుకున్నప్పుడు మీ నేమ్ తో రీనేమ్ చేసుకుంటే మాకు ప్రాబ్లం ఉండదు. ఈజీగా నేను మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాను. ఒప్పో A31 నీ నేమ్ కాదు కదమ్మా, యూ షుడ్ రీనేమ్ యువర్ సెల్ఫ్. నరేంద్ర, why this smileys and everything in this group? Okay, how to prepare for job? జాబ్ ప్రిపేర్ అవడానికి చెప్తున్నాను కదమ్మా. ఫస్ట్ మీరు మీ గోల్ ఏంటనేది ఖచ్చితంగా ఒక దగ్గర రాయండి. రాసినాక దానికి ఎలాగ వెళ్ళాలి అనే స్టెప్స్ రాసుకోండి. ఓకే, మీ సెల్ఫ్ ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, డిసిప్లిన్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనేది రాసుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ అ జాబ్. హౌ టు గెట్ ఎ జాబ్? ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టాలెంట్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్కిల్స్ ఖచ్చితంగా జాబ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. డోంట్ వరీ ఫర్ దట్. మీ డ్యూటీస్ మీరు ప్రాపర్ గా చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. బెన్నీ చెప్పమ్మా. బెన్నీ, మేడం మీరు మూవీస్ చూసి, హలో చెప్పమ్మా బెన్నీ. రేస్ హ్యాండ్ చేసి మ్యూట్ ఆన్ పెట్టమని. Why? What happened? Benny, you're there? హలో Okay. చెప్పమ్మా. మేడం మూవీస్ చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతా అన్నారు కదా, ఏ మూవీస్ చూస్తే ఇన్స్పైర్ అవుతారు? ఓకే, ఇన్స్పిరేషన్ కి మనకి ఏంటంటే మ్యారీకామ్ అలాగా, అంటే ఒక పర్సనాలిటీ, రియల్ పర్సనాలిటీ ఎలాగా డెవలప్ అయ్యారు, కింద నుంచి పైకి ఎలా వచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్దుల్ కలాంది కానీ, మ్యారీకామ్ది కానీ, లేదా దంగల్ మూవీ కానీ, ఇలాంటి మూవీస్ అంటే ఏవైతే స్టూడెంట్స్ కష్టపడి బయటకు వచ్చారు అనే మూవీస్ చాలా ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఈవెన్ మన తెలుగులో వచ్చేసరికి సో మెనీ మూవీస్ ఆర్ లైఫ్ దేర్. స్టోరీస్ మూవీస్. పర్సన్స్, మహానటి కూడా. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే మనం దాంట్లో వాళ్ళు పడే కష్టాన్ని గమనించాలి. వీ షుడ్ అబ్జర్వ్ దేర్ వర్క్, దేర్ స్ట్రగుల్స్. అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని మనం ఏంటంటే దాని నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ అనేది తీసుకోవాలి. లేదంటే డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ లో ఇన్స్పిరేషనల్ వీడియోస్ వస్తాయి, ఇన్స్పిరేషనల్ కోట్స్ వస్తాయి, అవి కూడా చూడొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్స్ మ్యామ్. ఓకే బైని. నీర్జా మ్యామ్, పద్మావతి మ్యామ్. Yes, ma'am. Already it was 11 o'clock. Yes, it's 11. So shall we close?